دوستو، اردو زبان کا عظیم سفر ہے، تاریخی سفر ہے، سنہرا سفر ہے۔ بھارت کی سرزمین میں، ساری دنیا کی سرزمین میں، بھارت کی سرزمین میں اردو پیدا ہوتی ہے۔ اردو کا پیدائشی وطن میرا بھارت ہے، میرا بھارت عظیم ہے۔ اردو کے سفر میں علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اردو زبان کی ایک روحانی شخصیت ہیں۔ ایمان کے اعتبار سے، امن کے اعتبار سے، وطن کے اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، سیاسی اعتبار سے، وطن کی آزادی کے اعتبار سے بہت بڑی شخصیت ہے۔ ہم ان کو کیا شاعر کہیں، فلاسفر کہیں، دانشمند کہیں، وکالت کرنے والے وکیل کہیں، آبزرور کہیں، تنقیدی نظر رکھنے والے اہل خیرت کہیں، پتہ نہیں بہت کچھ کہنے کو دل کرتا ہے۔ تو علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھارت کی عظیم شخصیت ہیں، اردو زبان کا آسمان ہے، اردو زبان کا چاند ہے۔ تو میرے دوستو، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھارت کی سرزمین میں بہت ساری سرگرمیوں میں، بہت سارے موضوعات کو لے کر ان کا جو سفر ہے عظیم ہے، مختلف ہے، قابل اعتماد ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 20ویں صدی میں اور 19ویں صدی میں ان کا ایک بہت بڑا ریکارڈ ہے۔ سید میر حسن ان کے استاد رہ چکے ہیں، فارسی کے اعتبار سے، اردو کے اعتبار سے، شاعری کے اعتبار سے۔ اسی طرح سے روحانی دنیا میں، ایمان کی دنیا میں، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی دنیا میں، جس طرح کے ایمان والوں کے لیے ایک اللہ والے کا وسیلہ لازمی ہے، قرآن و حدیث کا ڈنکی کی چوٹ پر اعلان ہے، اس کو علامہ اقبال ثابت کرتے ہیں۔ تو علامہ اقبال کی روحانی شخصیت حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جن کی بارگاہ میں کئی بار حاضری دیتے تھے۔ تو میرے دوستو، علامہ اقبال انسانی سماج کے ساتھ، سیاسی سماج کے ساتھ، روحانی سماج کے ساتھ بہت سارے میدانوں میں بہت اچھے خدمات انجام دیتے ہیں۔ علامہ اقبال کی بہت بڑی گہری نظر تھی۔ فار یور کائنڈ انفارمیشن میں آپ کو بتاتا چلوں، عمل کی بنیاد پر، ایمان کی بنیاد پر ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول ہمارے دلوں کی دھڑکنوں کو دیکھتے ہیں۔ ایمان ہر دیندار کا، ایمان والے کا سرمایہ ہوتا ہے۔ نیت کی بنیاد پر زندگی کا عروج ہوتا ہے، اور یہ فلسفہ ہر کسی کے سمجھ میں نہیں آتا، ہر کسی کے سمجھ کے بس کی بات نہیں ہے۔ محدود دائرے میں دین کو سمجھنا، ایمان کو سمجھنا ناممکن ہے۔ اس کے لیے وسیع النظری کی ضرورت ہے، اچھے اخلاق کی ضرورت ہے، اچھے کردار کی ضرورت ہے، اچھا سوچنے کی ضرورت ہے، ادب کی ضرورت ہے، یقین کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بھارت کی سرزمین میں ساؤتھ انڈیا کو، جنوبی ہندوستان میں تشریف لاتے ہیں۔ لانے کے بعد حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں۔ حضرت ٹیپو سلطان شہید، دا فرسٹ فریڈم فائٹر آف انڈیا، سن آف نواب حیدر علی خان، ان کی بارگاہ میں، ان کی درگاہ میں پہنچنے کے بعد علامہ اقبال خود ایک اللہ والے تھے، دین کی سمجھ تھی، ایک روحانی مقام تھا ان کا، ایمان کی دنیا میں ایک مقام تھا ان کا۔ اس کی بنیاد پہ حضرت ٹیپو سلطان شہید کی بارگاہ میں 1919 کی بات کر رہا ہوں میرے دوستو، نوٹ کیجئے، میں تاریخ کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ 1919 میں ریاست کرناٹک کی سرزمین میں سری رنگا پٹنم گنبد میں تشریف فرماتے ہیں حضرت علامہ اقبال، اور حضرت ٹیپو سلطان شہید کی بارگاہ میں بیٹھ کر مراقبہ کرتے ہیں۔ مراقبہ کرنے کے بعد اعلان کرتے ہیں کہ حضرت ٹیپو سلطان شہید اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے خاص بندے ہیں،
अल्लाह के रसूल को बेपनाह चाहते थे, मोहब्बत करते थे, अल्लाह वालों की कदर करते थे। उनका एक रूहानी मकाम है, तो उनके वली होने की बात का इजहार करते हैं। उससे पहले भी कई अल्लाह वालों ने इजहार किया है, लेकिन आप जानते हैं हर डॉक्टर अपनी सलाहियत की बुनियाद पर, हर माहिर अपनी सलाहियत की बुनियाद पर, हर फ़नकार अपनी सलाहियत की बुनियाद पर फ़ैसले करते हैं, करने का उनका इख्तियार होता है। तो लिहाजा उसकी बुनियाद पर अल्लामा इकबाल फ़ैसला करते हैं, मुराक़बे के बाद ऐलान करते हैं कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह ताला के वली हैं। तो देखिए, ये बच्चों का खेल नहीं है, ये किसी कॉलेज में, किसी मदरसे में, किसी मुल्क में, किसी कोने में, किसी पहाड़ में, किसी जंगल में इसका सबक नहीं मिलता। ये सबक हासिल करने के लिए अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन की ज़रूरत है, अल्लाह के रसूल की ज़ात पर यकीन के साथ मोहब्बत की ज़रूरत है, अल्लाह वालों की कदर करने की ज़रूरत है। और इसी तरह से हमारी जो मादरी ज़बान है उसकी भी कदर करनी ज़रूरी है, चाहे वह फ़ारसी क्यों ना हो, उर्दू क्यों ना हो, अरबी क्यों ना हो, तेलुगु क्यों ना हो, कन्नड़ा भी कोई भी क्यों ना हो, मादरी ज़बान की कदर करना ज़रूरी है। तो अल्लामा इकबाल उर्दू ज़बान के साथ, फ़ारसी के साथ बहुत सारी ज़बानों की कदर भी करते थे। बहरहाल कहने का मतलब यह है कि अल्लामा इकबाल एक शायर होने के बावजूद, फ़िलासफ़र होने के बावजूद, वकील होने के बावजूद, समाजी इस्लाह करने वाले सोशल रिफार्मर होने के बावजूद, एक अच्छे स्पीकर होने के बावजूद, अच्छे अंदाज में तरन्नुम के साथ कलाम पेश करने के बावजूद, कई दीवान अपने दस्त मुबारक से लिखने के बावजूद अल्लाह ताला उनको एक वली का मुकाम दिया था। तो देखिए, मुराक़बे में ऐलान करते हैं कि हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह अल्लाह ताला के वली हैं। तो कहने का मतलब ये है कि हर दीनदार को, हर मुसलमान को अल्लामा इकबाल जैसी शख्सियतों को एक मिसाल बनाकर, रहबर बनाकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आप सबकी दुआ से, मर्ज़ी मौला के साथ, सरवर कायनात के करम के साथ, सुल्तान हिंद के करम के साथ, महमूद अली ख़ान गुनहगार भी अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह का दीवाना है, उनको चाहता है, उनकी अक़ीदत मेरे सीने में है। इसी बुनियाद पर उनके नाम को लेकर, उनके पैगाम को लेकर कई जगह पैगाम भी दे चुका हूँ, प्रोग्राम भी कर चुका हूँ। तो लिहाजा अल्लाह वालों को, वतन परस्तों को, देशभक्तों को चाहने की ज़रूरत है। भारत की बेपनाह मोहब्बत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह के अंदर थी, इसीलिए उन्होंने तराना हिंद भी लिखा वतन की मोहब्बत में। तो बहरहाल मैं आखिर में अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सरवर कायनात के सदक़े में, अल्लाह के रसूल के सदक़े में, शेर खुदा के सदक़े में, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत खातून जन्नत, हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह ताला अलैह, इन तमाम के सदक़े में अल्लाह ताला भारत की सरज़मीन में हर शख्स को अल्लाह ताला अमन की ज़िंदगी, मोहब्बत की ज़िंदगी, ईमान की ज़िंदगी, खौफ इलाही के साथ, वतन की मोहब्बत के साथ, इंसानों की मोहब्बत के साथ, इंसानी समाज में इंसाफ करने के साथ एक अच्छा नाम पैदा करने के रास्ते अल्लाह ताला हर इंसान की ज़िंदगी में, हर इंडियन सिटीज़न की ज़िंदगी में अल्लाह ताला नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वजाह सैयदुल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम। जय भारत।